തെരുവ് നായ്ക്കളെ മുഴുവൻ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പട്ടി സ്നേഹിയുടെ കരച്ചിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാം. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഏകദേശം 3 ലക്ഷം തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ പിടികൂടി കൊല്ലാനോ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഇവര് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. एक रेबीज का केस जो प्रूव हो चुका है कि रेबीज की वजह से थी भी नहीं वो डेथ जो लड़की की हुई है, उसको लेके 3 lakhs dogs are going to be relocated or rather killed. Why don't we accept that they're going to just be killed by the end of it? Because it's not possible in the capacity of the government or the local bodies to make shelters that can accommodate that many dogs in just 8 weeks of time. It is only going to be a mass killing of the dogs. It is the incompetence of the government and the local municipal bodies who have not been able to vaccinate these many dogs. They have not been able to sterilize these dogs. अगर ये ABC का जो प्रोग्राम है जो इतने सालों से है, इसको कभी इम्प्लीमेंट किया गया होता जिसके लिए अलग से बजट अलोकेटेड है, तो आज ये दिन आता ही नहीं. Animal lovers, the local NGOs, they're trying their best to get the dogs and cats sterilized in their communities. They make sure that the feeding is done. They make sure that if the dogs and cats are sick, they get them treated. सब कुछ अपने जेबों से होता है. कोई सरकार की मदद नहीं मिलती है इन सब कामों में. And I'm saying that ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാലേ, ഒരു റാബിസ് കേസിന്റെ പേരില്, അതും റാബിസ് മൂലമാണോ ആ പെൺകുട്ടി മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാതെ ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ 3 ലക്ഷം നായ്ക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നു, അവയെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അതൊരു കൂട്ടക്കൊലയായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെറും 8 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇത്രയധികം നായ്ക്കളെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഷെൽട്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരിനോ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കോ സാധിക്കില്ല. ഇത് അവരുടെ കഴിവുകേട് തന്നെയാണ്. വർഷങ്ങളായി നിലവിലുള്ള ABC പ്രോഗ്രാം ശരിയായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. അതിനായി പ്രത്യേകം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും അവർ ഈ നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാനോ വന്ധീകരണം നടത്താനോ തയ്യാറായില്ല. അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മൃഗസ്നേഹികളും പ്രാദേശിക NGOകളും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും വന്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു, അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കുന്നു, പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവയെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇതിനൊന്നും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉറപ്പോടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് പെണ്ണുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിന് ബാക്കി കൂടി കേൾക്കാം നമുക്ക്. because I've been doing it for many years and we make sure that the dogs and cats are sterilized in that particular area, क्योंकि नए बच्चे अगर पैदा होंगे तो वो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है to get them adopted. And thanks to all these breed lovers, you are equally responsible for this situation in the country right now. Every single time that you all buy a breed dog or a cat, you are taking away the chance of that stray cat or kitten or a puppy. It's because of your greed to have a good looking dog in your home, because these strays remain strays. So don't call yourself animal lovers and don't call yourself dog lovers. I don't know how it's going to be possible now that this judgment is already passed. People who are trying to have a peaceful protest on the streets are being taken away by the police. So I have no idea how this is going to work, but it's going to be death of compassion. I really don't know. I'm just saying that it's breaking my heart to even imagine what the dogs are going to go through. And I never imagined that being in a country like India, we are going to bear witness to a mass killing like this. I don't know what to do, what else to do. I don't know which authorities to approach. I don't know where to go and protest or voice my opinion. But all I can say is that it's just killing me from within. This is not done. Shame on us, shame on our country, and shame on who didn't think twice before passing a judgment. You could have taken the animal lovers, NGOs in confidence, and you could have asked, what help do you need from the government or the local authorities to reduce this number of dogs? Please, in some way or the other, just stop this, take this decision back. കഴിഞ്ഞോട്ടെ, ഇവരുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇവര് ബാക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിന് ബ്രീഡ് നായ്ക്കളെ വാങ്ങുന്ന, നല്ല ബ്രീഡ് തന്നെ വാങ്ങുന്ന ആളുകളില്ലേ, ആ ആളുകളും ഉത്തരവാദികളാണ്. ഇവര് ഈ പണം കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ബ്രീഡ് നായക്കുട്ടിയെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തെരുവ് നായക്കുട്ടിയുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നായ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വേണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ആർത്തി കാരണമാണ്
തെരുവ് നായ്ക്കൾ തെരുവിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി സ്വയം മൃഗസ്നേഹികൾ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊന്നും മൃഗസ്നേഹികളല്ല, പട്ടീനെയും പൂച്ചേനൊക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഗം ശരിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവരുടെ ശരി തന്നെയാണ്. ഇതിനൊന്നും അവസരം ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആദ്യം തൊട്ടേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതിനൊക്കെ വന്ധീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഇപ്പൊ സ്ഥിതി മാറി, ഇപ്പൊ ആകെ സ്ഥിതി മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കി അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവർ പറയണതാണ്ട, എന്തായാലും ഈ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പോലും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അതായത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ നായ്ക്കൾ എന്ത് ക്രൂരതയിലൂടെയാവും കടന്നു പോവുക എന്ന് ഓർക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ ഹൃദയം തകരുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, ആരെ സമീപിക്കണം, എവിടെ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് എന്നെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല. നമ്മൾ സ്വയം ലജ്ജിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കണം. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാത്തവരെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കണം. അവർക്ക് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മൃഗസ്നേഹികളോടോ സംഘടനകളോടോ സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. ഈ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ദയവായി ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ തീരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ സഹായിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർ പറയണത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തെരുവ് നായ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ചാർത്തി അവയെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലുന്നതിൽ അനീതിയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയമാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പോംവഴി, ഇപ്പൊ മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അല്ലെ. ഒരുപാട് മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് ഈ തെരുവ് നായ മൂലം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെരുവ് നായ മൂലം. ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ആളുകളെ മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല തെരുവ് നായ കടിച്ചിട്ട് പേവിഷബാധ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു തെരുവ് നായയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് നായ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. കേരളത്തിലെ കാര്യമായിട്ട് പറയണേ, ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, അവിടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് അവിടെ എന്താ പറയാ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി അല്ലേ, അപ്പൊ അധികം അത്രയധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ 3 ലക്ഷത്തിലധികം നായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇതിനൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ വന്ധീകരണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നായ്ക്കളെ കൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതൊരു പരാജയം തന്നെയാണ് പറയുമ്പോ, അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യരുടെ മുൻഗണന അല്ല, മനുഷ്യരെയാണ് ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യരുടെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആപത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ നിൽക്കണം. അതിനെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രൂരത വേണ്ടി വരും. പണ്ട് കാലം മുതലേ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനത്തെ ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് വീട് വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാനും സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പണ്ട് കാലം വേട്ടയാടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. ക്രൂരതല്ലേ. നമ്മൾ വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്ന പോലെ അനിമൽസിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാരായില്ല. ഇത്രയും ബുദ്ധിയും വിവരവും നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മള് അതുപോലെ തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് വിട്, തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാന്ന് വെക്കാം. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ, വലിയ വലിയ ജീവികളെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കടുവയും പുലിയൊക്കെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യ കാലത്തുള്ള ആളുകള് അവരൊക്കെ കൊന്നത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്നത് ഒന്നും ശരിയല്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും. ഇതിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു തള്ളുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുക. ഇതിനും മൃഗസ്നേഹികൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ, അവർ വന്നിട്ട് ആ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുക തന്നെ വേണം. ഇവർ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എലികളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വളരും. ഈ പട്ടികള് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എലികളൊക്കെ വളരും, കൂടുതൽ എലി ശല്യമായിരിക്കും, നമുക്ക് എലിപ്പനി വരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതിന് വേറെ ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് ജീവിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? നമ്മൾ കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ കൊതുകുകളെ കൊന്ന് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എലിനെയായാലും എന്ത് പെറ്റുപെരുക്കുന്ന ജീവിയാണെങ്കിലും അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.